सुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गरुष नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधर जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियद्वैतगदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय परमानंदी हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण स्वर्ण प्रमोद जी स्क्रीन का नाम माता जी हरे कृष्ण स्क्रीन का नाम प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण उत्तम स्कंदम अध्यायम 5 श्लोकम 15 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जुगुष्पिदं धर्म कृतेनुशासदः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वा कृतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुष्पिदं धर्म कृतेनुशासदः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वा कृतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः जुगुप्तिदं धर्म कृतेनुशासदः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यत्वा कृतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना हरे कृष्ण നമുക്കെല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जुगुस्पिदं धर्म कृतेनुशासदः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यदा यदा कृतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुस्पिदं धर्म कृते अनुशासदा स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वा कृतो धर्म इतीतरस्थितो
Namanyate tasya nivaranam janaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണല്ലേ, രാമായണം മാസക്കാലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസന സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമ യത്വാകൃതോ ധർമ്മൈതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jugupsidam dharma kritenu shasataha svabhavariktasya mahan vyadikramaha yadva krito dharma iti tarastito namanyate tasya nivaranam janaha. Hare Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്ഫിതം ധർമ്മകൃതേയനുശാസതഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുൽസ്മിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമ യത്വാ കൃതേ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Prabhuji. ചൊല്ലിക്കോളൂ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jugusphidam Dharma Kriti Anushasadaha Swabhavaraktasya Mahan Vidikramaha Yadvakyado Dharma Idi Darastido Namanyade Tasya Nivaranam Janaha. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേന ശാശ്വതഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ പരിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇരീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. വാസുദേവായ ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യത്താ കൃതോ ധർമ്മ ഇതിതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദാഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാക്യതോ ധർമ്മ ഇരീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ പി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുസ്പിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാ കൃതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. സതിദേവി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേ. കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുഗസ്ഫുരം ധർമ്മകൃതേ അനുശാസദഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ നമന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസദ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാക്യധോ ധർമ്മ ഇതീതരഃ സ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ജുഗുസ്പിതം യഥാർഹമായി പരിത്യജിക്കുക. ധർമ്മകൃതേ മതസംബന്ധ വിഷയത്തിന്റെ അനുശാസത നിർദ്ദേശം. സ്വഭാവരക്തസ്യ സ്വാഭാവിക പ്രവണത. മഹാനായ വ്യതിക്രമ അനുചിതമായി. എൽവാകൃത ആരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം. ധർമ്മ ധർമ്മം അഥവാ മതം. ഇത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഇതരഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ. സ്ഥിത ദൃഢീകൃതമാക്കി. നാ ചെയ്യരുത്. മന്യത വിചാരിക്കുക. തസ്യ അതേപ്പറ്റി. നിവാരണം വിലക്ക്. ജനഹ അവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃതിയായുള്ളതാണ്. അങ്ങ് ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇത് ദണ്ഡനാർഹവും സർവദാ അനുചിതവുമാവുന്നു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധകങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. നമുക്കതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മഹാഭാരതത്തിലും സാഹിത്യങ്ങളിലും വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ നിർവഹണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ വ്യാസദേവന്റെ രചനയെ ശ്രീനാരദൻ ഇതോടൊപ്പം പരിത്യജിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായ സുദീർഘമായ ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിനോട് പ്രകൃത്യാ തന്നെ മനസ്സായുണ്ട്. ആകയാൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതമായി ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശീലനത്താൽ മാനവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. മിഥ്യയായ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. 84 ലക്ഷത്തോളം രൂപപരിണാമ ചക്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അനുക്രമ ജീവിതങ്ങൾ പാപിയായ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ തടവു ജീവിതമാകുന്നു. ഈ തടവറയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏകധർമ്മം. ആകയാൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായി മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. മാനവശക്തിയുടെ അത്തരം വ്യതിചലനങ്ങൾ തെറ്റായ സംസ്കാരത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അധികാരി ശ്രീല വ്യാസദേവനാകുന്നു. ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് മഹാപ്രതിബന്ധമാകുന്നു.
എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അസന്നിഗ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ മതാചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനപരമായ മൃഗബലി അനിയന്ത്രിതമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബുദ്ധനായി അവതരിച്ച് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൃഗബലിയെ നിർത്തലാക്കാനായി വേദങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ശ്രീ നാരദമുനി മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കയാൽ അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു. ചില വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ അത്തരം നിയന്ത്രിത ബലികൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മറവിൽ മാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൃഗവധം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. മാംസഭോജനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായി അവ അപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ അത്തരം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും കശാപ്പുശാലകൾ പ്രബലമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കയാൽ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായും യഥായോഗ്യമായും വിശദീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ മൂഢ ഭൗതികവാദികൾ ഗൗരവപൂർണമായ താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല. അതിവിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ധനസമാഹരണത്തിലൂടെയോ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനയിലൂടെയോ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് വേദങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായും സവിശേഷമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദികൾ അത്തരം അനുശാസനങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സന്യാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതം കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിരാശരായവരെയും ചില ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉപജീവനത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരെ കൈ ഉയർത്തിണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനത് ഉയർത്തി തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മഹാഭാരതം പോലുള്ള പുരാവൃത്തത്തിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആശയവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിയാമകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരമകോടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് നിർവിശേഷമായും പരിപൂർണമായും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്ന നിയാമകമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രവണതയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന പരമവും പ്രധാനവുമായ വിഷയത്തെക്കാൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരോപകാരപ്രദവും ലോകോപകാരപ്രദവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിരേകമായി ആകർഷിതരാകുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ ഈ അനുരഞ്ജന ആവേശത്തെ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷമായി ദണ്ഡനാർഹമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രഥമവുമായ ആവശ്യം ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ താമസം വിന ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായും പ്രത്യക്ഷമായും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിക്കണം. രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട രോഗി. ആ രോഗത്തിൽ വിശേഷമായി വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത സദാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ഒരു തരത്തിലും ആ രോഗി ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ രോഗിക്ക് ഭാഗികമായി പോലും നൽകുന്നതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ള ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളതാകയാൽ അയാളെ അതിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമില്ലാത്ത ദാർശനികന്മാർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലുള്ളവരെ അപ്രകാരം സദാ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ.
മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നലെയൊക്കെ എടുത്തതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നാരദമുനി വ്യാസദേവന് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവനെ എന്താണ് കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ട് പറയുകയാണ്. മുന്നേ എഴുതിയ അതൊക്കെ തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ള തരത്തിൽ വിവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃതിയായുള്ളതാണ്. അങ്ങ് ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അത് ദണ്ഡനാർഹവും സർവദാ അനുചിതവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരും ആകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതിനെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളൊക്കെ മാറ്റിക്കിണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുകയുണ്ടായി. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം അല്ലെ. അപ്പോ അവര് അതിനായിട്ട് അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോശം അല്ലെ, അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കില്ല. അവര് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഉദ്ദേശം, വ്യാസദേവന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയായ രീതിയിൽ ആരും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. അവരെല്ലാം ഈ കർമ്മകാന്ഡത്തിലും മറ്റുള്ള ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനങ്ങൾ നേടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പലതരത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗബലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങള്, സാമാന്യ ജനങ്ങള് എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള, ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃതിയായുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ മാംസങ്ങള് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ആ വേദങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ദണ്ഡനാർഹമാണ് പിന്നെന്താ, സർവദാ അനുചിതമാകുന്നു, ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവര് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതിനെ എന്തിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുക? വേദങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുക. വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധകങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളും വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിത നിർവഹണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ സാഹിത്യങ്ങളുടെ വ്യാസദേവന്റെ രചനയെ ശ്രീ നാരദൻ ഇതോടൊപ്പം പരിത്യജിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായ സുദീർഘമായ ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിനോട് പ്രകൃതിയെ തന്നെ മനച്ചായ്വുണ്ട്. ആകിയാൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതമായി ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശീലനത്താൽ മാനവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. അമിത്യയായ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, മറ്റുള്ള കുറെ പുരാണങ്ങളും മറ്റുള്ള വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ സംശയമുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരൊരു തീരത്തേക്ക് അടുക്കാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ നദിയുടെ നടുവിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
തോണി പോലെ കാറ്റില് ആടി ഉലയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് എവിടെയാണ് ആ തീരം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. വിശ്രമസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ ആടി ഉലയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം, ഒരു എയിമില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലേ, ഏകം പുത്രൻ ദേവകീ പുത്ര അല്ലെ. ഏകവും എന്താണ് ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാറ്റിലും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു നദിയില് തീരം കാണാതെ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് വീഴുന്ന തോണി പോലെ ആയിപ്പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാം അല്ലെ. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരധർമ്മ അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതല്ല. ആ സ്വന്തം കുടുംബം പോറ്റണം അല്ലെ, മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ. അതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ദാനം, അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊന്നും സത്വഗുണത്തിലേക്കോ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കോ എത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. അതിനും അപ്പുറമുള്ള പടിയാണ് മോശം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാത്ത എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വഴികളൊക്കെ കണ്ടെത്തും. അതിന് വേദത്തിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അതിലെ ഭീഷ്മ പർവത്തിലുള്ള. അപ്പോ എന്നാൽ അതിനെ കൂടുതൽ ആരും പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരെ കാണാം, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയും കർണനാണ് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ ദുര്യോധനാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഓരോരോ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നാല് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സത്ത് അല്ലെ, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഓരോരോ പേജുകളിലും ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നല്ലേ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അല്ലെ. എന്നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ നിർവഹണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ വ്യാസദേവന്റെ രചനയെ ശ്രീ നാരദൻ ഇതോടൊപ്പം പരത്തിച്ചു. അപ്പോ ആരും തന്നെ ഇത് സ്വീകരിച്ചില്ല. വ്യാസദേവൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? അർത്ഥം കാമം അല്ലെ, ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് പണം അല്ലെ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ പതുക്കെ അങ്ങനെ കർമ്മ കാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലെത്തും, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഉപാസന കാണ്ഡത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ചെയ്തതിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്? അവർ ജന്മനാ തന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ വേദത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. മിഥ്യയായ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങളുണ്ടല്ലേ. പൂന്താനന്ദന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഓരോരോ മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലെ, ഇതാണ് മൃഗങ്ങളും നമ്മളും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലും
ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിക്കാനോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാലും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാനൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രനൊക്കെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള പട്ടികൾക്കോ പൂച്ചകൾക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പട്ടിയെ പൂച്ചയൊക്കെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭരതമഹാരാജ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭരതമഹാരാജാവ് മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച അവസാനം മാനാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസാന ചിന്ത അല്ലെ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് അവസാനം മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം, അതില് വെറും 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതില് പറയുന്നത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജലജ നവലക്ഷാണി സ്ഥാവരാലക്ഷ വിംശതി കൃമയോ രുദ്ര സംഖ്യക പശീനാം ദശലക്ഷണം ത്രിംശൽ ലക്ഷാണി പശവ ചതുർലക്ഷാണി മാനവ. 9 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെയും ചെടികളെയും പോലുള്ള അചരങ്ങളായ 20 ലക്ഷം ജീവസത്തുകളുണ്ട്. കീടങ്ങളും ഉരകങ്ങളുമായി 11 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. 10 ലക്ഷം പക്ഷിവർഗങ്ങളുമുണ്ട്. നാൽക്കാലികൾ 30 ലക്ഷം ഇനങ്ങളുണ്ട്. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങളും. അപ്പോ ഏറ്റവും ചുരുക്കമാണ്, 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്രയും അപൂർവമായിട്ടേ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തി ലതാബീജ്. നമുക്ക് അനേക ജന്മങ്ങള് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തി ലതാബീജ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രയാസമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുക എന്ന് തന്നെ. അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനം പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ, ഭാരതഭൂമിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് ഭാരതഭൂമിയില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനും ബുദ്ധവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ദേവലോകത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പൂന്താനം പറയുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പുൽക്കൊടിയായിട്ടല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിച്ചു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ചെവികളും നല്ല യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറയാനും നാവും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവരെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക അല്ലെ. അതാണ് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അജ്ഞരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷത്തോളം രൂപപരിണാമ ചക്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അനുക്രമ ജീവിതങ്ങൾ പാപിയായ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ തടവ് ജീവിതമാകുന്നു. ഈ തടവറയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏകധർമ്മം. ആകയാൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായി മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്.
മാനവശക്തിയുടെ അത്തരം വ്യതിചലനങ്ങൾ തെറ്റായ സംസ്കാരത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അധികാരി ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് മഹാപ്രതിബദ്ധമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അസദിഗ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ മതാചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യത്നാനുഷ്ഠാനപരമായ മൃഗബലി അനിയന്ത്രിതമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബുദ്ധനായി അവതരിച്ച് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൃഗബലിയെ നിർത്തലാക്കാനായി വേദങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുന്നു. നാരദ മുനി മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കിയാൽ അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി നൽകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ യജ്ഞത്തില് യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനൊക്കെ ബലി നൽകുക എന്നുള്ളത്. പശു എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗത്തിനെയാണ്, മൃഗത്തിനെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സംസ്കൃത പശു എന്ന് അല്ലെ. എന്നാലേ ആ ഗോക്കളെ തന്നെ, ഗോമാതാവിന് തന്നെ ആ യജ്ഞത്തിൽ ബലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വേദങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 6 ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ യജ്ഞപ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാല് എന്താ ചെയ്യാ, ആ മുഴുവൻ മൃഗത്തിനെയും ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് കൊന്നു തിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളല്ലേ. ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്നല്ല ആ ബുദ്ധന്റെ ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയും. എന്താണ്, അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരെ അതനുസരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്? ഏത് ഈശ്വരൻ? അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമില്ല. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് അതിനോടൊക്കെ ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കേശവദ്രുത ബുദ്ധ ശരീര ജയ 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 ജഗദീശഹരി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് മുൻകൂട്ടി നാരദ മുനിക്ക് അറിയാം അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നാരദമുനി ഇപ്പോഴേ വേദങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ അതിനൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീബുദ്ധന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവതാരത്തെ കുറിച്ച്. 2000 ശ്രീബുദ്ധൻ അഞ്ജനപുത്രനായി ഗയയിൽ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മൃഗബലി നടത്തുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് കാലത്തെ നാരദ മുനിക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വേദങ്ങളെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേദത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ബുദ്ധനായി അവതരിച്ച് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിലെ മൃഗബലിയെ നിർത്തലാക്കാനായി വേദങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നാരദ മുനിക്ക്
മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കയാൽ വേദങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിത്യജിച്ചു. ചില വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അത്തരം നിയന്ത്രിത ബലികൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മറവിൽ മാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൃഗവധം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. മാംസഭോജനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായി അവ അപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ അത്തരം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും കശാപ്പശാലകൾ പ്രബലമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കയാൽ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ യഥായോഗ്യമായും വിശദീകരിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ മൂഢഭൗതികവാദികൾ ഗൗരവപൂർണമായ താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല. അതിവിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ധനസമാഹരണത്തിലൂടെയോ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനയിലൂടെ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് വേദങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായും സവിശേഷമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ഭൗതികവാദികൾ അത്തരം അനുശാസനങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവ്വമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സന്യാസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിരാശരായവരെയും ചില ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉപജീവനത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് അവരുടെ പക്ഷം. സമൂഹത്തില് പൊതുവെ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കുടുംബജീവിതമൊക്കെ തകർന്ന് അങ്ങനെ നിരാശരായവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ശാരീരികമായിട്ട് വൈകല്യമുള്ളവർക്ക്, പിന്നെ ഉപജീവനത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സന്യാസം എന്നതിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ധാരണ അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആളൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം, നമ്മള് ഇസ്കോണിലൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിലൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മള് ഇസ്കോണിന്റെ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിലകവും കണ്ണിമാലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പറയും അവരൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചേ, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താ ആയിപ്പോയിനി അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും എന്താണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയില്ലേ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാല് പൊതുവെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തല് എന്താണ്, ആ കൃഷ്ണാപത്തിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെ നിരാശയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇസ്കോണിലൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെ. എന്നാല് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാനും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവല് വെച്ചിട്ട് അവർ നോക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസ് സർവലോക മഹേശ്വർ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായാലും എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേറെ എന്തോ ആയിപ്പോയതായിട്ട് പറയും, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതമൊക്കെ തകർന്ന് നിരാശരായവരും ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരും ഉപജീവനത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സ് വാക്ക് ശരീരം ഇവ കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം അല്ലെ. അത് അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ്. മഹാഭാരതം പോലുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആശയവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിയാമകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരമകോടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് നിർവിശേഷമായും പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണമായും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പദാംബജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്ന നിയാമകമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രവണതയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന പരമവും പ്രധാനവുമായ വിഷയത്തെക്കാൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരോപകാരപ്രദവും ലോകോപകാരപ്രദവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിരേകമായി ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ
ഭഗവത്ഗീത അടങ്ങുന്ന ആ ഭീഷ്മപർവത്തില് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ, ആരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മുടെ കടമ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. മമേവാംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന ഭഗവാൻ പറയും, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മാമേകം ശരണം അല്ലെ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള ദേവീ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തല്ല, തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ രാജവിദ്യ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അവര് മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് പരോപകാരപ്രദം, ലോകോപകാരപ്രദം, രാഷ്ട്രീയം, അങ്ങനെ സാമ്പത്തികം, അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും അവർ പോകുന്നു. മഹാഭാരതത്തിന് 1,25,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പരമലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. വ്യാസദേവന്റെ ഈ അനുരഞ്ജന ആവേശത്തിൽ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷമായി ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രഥമവുമായ ആവശ്യം ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ താമസം വിനാ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത് തീരെ നാരദമുനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങളിലെ പോലെ അനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. ഒരു രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട രോഗി ആ രോഗത്തിന് വിശേഷമായി വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത സദാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു തരത്തിലും ആരോഗ്യ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ള ഭക്ഷണ രോഗിക്ക് ഭാഗ്യമായി പോലും നൽകുന്നതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ള ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിൽ ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളതാകിയാൽ അയാളെ അതിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമില്ലാത്ത ദർശകന്മാർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലുള്ളവരെ അപ്രകാരം സദാ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഷുഗറുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എന്താണ് ആഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ. അവരെ ആര് കാണാതപ്പോൾ ലഡു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലെ, കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ. ഡോക്ടർ പറയും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവർക്ക് അസുഖങ്ങള് കൂടുതലാവുക ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചാൽ രോഗം കൂടുതൽ ബാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഡോക്ടർക്ക് ആ രോഗിയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രോഗി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടരുത് അല്ലെ, അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടണം, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭവരോഗം പിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ, ആ ഭവരോഗത്തിന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ, അത് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരോപകാരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ് മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും അല്ലെ, വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകി ആ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും എനർജി ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാവുകയാണ്, എന്താണ് സംതൃപ്തനാക്കിയാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു നേരം അന്നദാനം കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളെ വിശപ്പ് മാറില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും, ഒരു വലിയ ആനയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനും ഒക്കെ ഭക്ഷണം ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ വായിച്ചു അല്ലെ, ചില ആൾക്കാർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവർ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്, അവരെ നമ്മൾ മുടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട വേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ അവരെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അവരെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള ദാർശനികർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. ഭക്തിയുത മാർഗത്തിലുള്ളവരെ അപ്രകാരം സദാ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പൊതുവെ ഇതിനകത്ത് നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ വേദങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇസ്കോണിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദര് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വരുമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുലാബ് ജാമുൻ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എന്താണ് കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഡാൻസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ വിശക്കുമ്പോൾ പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ പ്രഭുപാദരൊക്കെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യാസദേവനെ ആ നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി പറയുന്നു അത് തെറ്റായി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, हरे